नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ फेब्रुआरी 7 तारिख शनिवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन अनुरोध आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एसत आपण केउ जिलू यह खबर देखुंत कमेंट कर जनईदेवे आसला प्रथम खबर कोर्ट रे हाई अलर्ट एककालीन 4टी जिलार कोर्ट को बोमारे उड़ाई देवाक आसला इमेल कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी पुणी कोर्ट को उड़ाइबा धमक जानुआरी मासर धमक को मासे न पूर्ण पुणी थे आसी धमक एककालीन 4 जिलार कोर्ट को मिली धमक कटक जिला जज कोर्ट को बोमारे उड़ाइबा धमक आसी एसत फुलबाणी पुरी जाजपुर जिला कोर्ट को मिली बोमा धमक बोमारे कोर्ट को उड़ाई देवा धमक देइछंती दुर्बृत्त इमेल जरिए मिली धमक विस्फोरण धमक पर कोर्ट परिसर में बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था परवर्ती खबर औषध खुआइबे स्वास्थ्यकर्मी फालेरिया निराकरण पर स्वास्थ्य विभाग बड़ एक्शन प्लान एणिकी घर को जाई निज उपस्थिति मेडिसिन खुआइबे स्वास्थ्यकर्मी सूचना देले जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र मागणा बंटन सत्वे लोके औषध सेवन करुनथुबारु पदक्षेप फेब्रुआरी 10 रु आरंभ होई 10 दिन पर्यंत चलिबो बलांगीर गंजाम जाजपुर बरगड़ ढेंकानाल औषध दियाजिबो जो माने औषध बांटिबे सेमानकु तालीम दिया जायछि जो स्वास्थ्यकर्मी औषध बांटिबे जीपीएस जरिए ट्रैक करा जिवो परवर्ती खबर निशा महाराणा को आश्वस्ति अश्लील नृत्य प्रदर्शन घटना रे हाईकोर्ट रु आगुआ जामिन आइटम गार्ल निशा महाराणा को आश्वस्ति यात्रा मंच रे अश्लील नृत्य प्रदर्शन घटना रे निशा महाराणा को ओडिशा हाईकोर्ट आगुआ जामिन मंजूर करिसंती हाईकोर्ट रु शर्तमूलक आगुआ जामिन मिलिबा पर निशा यात्रा मंच रे नृत्य परिवेषण करिवार आशा उज्जवल होईछि बलांगीर रे अश्लील नृत्य प्रदर्शन को नै रुजु होइतिला मामला बलांगीर पुलिस निज आडू मामला रुजु करी 2 आयोजकों को गिरफ करथिला गिरफ भୟରେ आगुआ जामिन आवेदन करथिले निशा महाराणा 20,000 टंका जणे जामिनदार बदल रे निशा को शर्तमूलक जामिन प्रदान करिसंती हाईकोर्ट या सहित निशा महाराणा बलांगीर कोर्ट रे हाजर जामिन जिबे बोली निर्देश रहिछि परवर्ती खबर डॉक्यूमेंट देखाइले मिलिबो चिटफंड टंका पुणी बढ़िला चिटफंड आवेदन तारीख मार्च 31 तारीख पर्यंत चिटफंड क्षुद्र जमाकारी टंका फेरस्त प्रक्रिया जारी रखिबाकू सरकार निष्पत्ति नेइछंती पूर्वरु टंका फेरस्त प्रक्रिया जनवरी 31 तारीख पर्यंत धार्य होइतिला तेबे केतेक क्षुद्र जमाकारी ए पर्यंत सेमानक जमाराशि फेरस्त पाइ नाहंती तेणु अवशिष्ट जमाकारी सुविधा पाई ए अर्थ फेरस्त प्रक्रिया को मार्च 31 तारीख पर्यंत वृद्धि करा जायछि तेणु जमाकारी माने निजर समस्त डॉक्यूमेंट देखाई टंका नेबाकू अर्थ विभाग पक्षरु कुआ जायछि परवर्ती खबर अमेरिका निज नागरिकों पई जारी कला जरूरी चेतावनी वाशिंगटन एवं तेहरान मध्य उत्तेजना वृद्धि पाइछि उत्तेजना मध्य अमेरिका निज नागरिकों पई जारी करछि जरूरी चेतावनी अमेरिका ईरान रे रहुतिबा निजर नागरिकों को तुरंत पश्चिम एशिया देश छाड़िबा पई चेतावनी देइछि ईरान रे थिबा वर्चुअल अमेरिका दूतावास द्वारा जारी करा जायतिबा परामर्श रे अमेरिका नागरिक मानकु एपरि एक योजना विकसित करबा को अनुरोध करा जायछि जहां अमेरिकीय सरकारी सहायता उपर निर्भर करिवो नाही कारण देश सारा अशांति एवं यात्रा बाधा सृष्टि होउछि अमेरिकार परामर्शदाता अमेरिका मानकु तुरंत ईरान छाड़िबा को अनुरोध करिछि जहां अमेरिकीय सरकारक सहायता उपर निर्भर करे नाही परवर्ती खबर आसिला नुआ नियम सरकारी विश्वविद्यालय नियुक्ति पई आसिला नुआ नियम सरकारी विश्वविद्यालय नियुक्ति पई आसिला नुआ नियम उपकृत हेबे संरक्षित वर्ग राज्यर सरकारी विश्वविद्यालय गुड़िक शिक्षक बा अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया एक बड़ धरणर आईनगत परिवर्तन करिसंती राज्य सरकार एथिपई राज्य सरकार ओडिशा राज्य सरकारी विश्वविद्यालय शिक्षक कैडर संरक्षण 2026 को अध्यादेश माध्यम लागू करिसंती राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति अध्यादेश को जनवरी 29 तारिख में मंजूरी देवा पर उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु जनवरी 30 रे अध्यादेश को विधिवत भाव में गेजेट विज्ञप्ति आकार में प्रकाशित करा जायछि एई नुआ नियम अनुसार शिक्षक नियुक्ति पई एणिकी विश्वविद्यालय को एकक यूनिट भाव में ग्रहण करी संरक्षण व्यवस्था को कार्यकारी कराजिबार प्रावधान रहिछि परवर्ती खबर आरबीआई रो बड़ निष्पत्ति अपरिवर्तित रहिला पूर्वर रेट बदलिलानी रेपो रेट अपरिवर्तित रहिला पूर्वर रेट शुक्रवार भारतीय रिजर्व बैंक पक्षरु रेपो रेट जारी करा जायछि तेबे एथिरे कोनोसी परिवर्तन होई नाही शुक्रवार आरबीआई रो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी बैठक बसिथिला एथिरे रेपो रे कोनोसी परिवर्तन न करिबा पई निष्पत्ति निया जायछि एहा पूर्व भली 5.25 बेसिस पॉइंट रहिबो अर्थात लोन किबा ईएमआई उपरे कोनोसी प्रभाव पड़िबो नाही परवर्ती खबर सहरांचल रे आ रहिबो नाही भड़ाघर टेंशन एणिकी भड़ा रे घर देबे सरकार जदि सरकार को योजना अनुसार सब ठीक चले ताहाले सहरांचल रे बसवास करथिबा स्वल्प आयकारी वर्गक लोकंकु सुलभ मूल्य रे भड़ा घर मिलिबो विभिन्न जिले में खाली पड़थिबा राज्य और केंद्र सरकार घर गुड़िक मरामती करी आर्थिक अनग्रसर लोकंकु रहिबा पई भड़ा सूत्र रे प्रदान करा जिवो
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହର 2.0 ଅଧୀନରେ ସୁଲଭ ଭଡ଼ା ବାସଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା କିମ୍ବା ଅବ୍ୟବହୃତ ଘର ଚିହ୍ନଟ କରି ତାହାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଓ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ଶିଳ୍ପ କର୍ମଚାରୀ, ମହିଳା କର୍ମଜୀବୀ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ବାସଗୃହ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଘର ଖଣ୍ଡେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥିବା ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଭଡ଼ା ଘର ବେଶ୍ ଉପାଦେୟ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 28ରେ ଭାରତକୁ ଆସିବେ 8 ଚିତାବାଘ। ଆସନ୍ତା 28ରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋତ୍ସୁଆନାରୁ ଆଉ 8ଟି ଚିତା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଚିତା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୋତ୍ସୁଆନାରୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଚିତାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୁନ ଜାତୀୟ ପାର୍କରେ ରଖାଯିବ। ଚିତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆସାମ ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ବଣୁଆ ମଇଁଷି ଅଣାଯାଇ କୁନ ପାର୍କରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ବୋତ୍ସୁଆନା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତକୁ ଚିତା ପଠାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେଠାକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଙ୍ଗଳା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 294 ଆସନରେ ଲଢ଼ିବ କଂଗ୍ରେସ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମସ୍ତ 294 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବ। ଗୁରୁବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଏବଂ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୋଲି ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗ ଚଳାଇବ 1400 ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍। ହୋଲି ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗ ଚଳାଇବ 1400ଟି ନୂଆ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍। ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1500କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପର୍ବ ସମୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯାତ୍ରୀ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଚାଲିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ 2025ରେ ହୋଲି ପାଇଁ ମୋଟ 1144ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ମାଓମୁକ୍ତ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମାଓମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମାଓମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି। ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି କନ୍ୱର ବିଶାଲ ସିଂ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମହିଳା ନକ୍ସଲ ମମତା ପୋଡିଆମୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଥାଉ କି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶ ମାଓମୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କୁଖ୍ୟାତ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଆଉ କେତେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନେଇ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରୁ ମାଓମୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପିଏମ୍ ଦେଲେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନବମ ସଂସ୍କରଣ। ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ନବମତମ ସଂସ୍କରଣ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତୁମର ମନକୁ ବିକଶିତ କର, ତାପରେ ତୁମର ମନକୁ ନିୟୋଜିତ କର, ତାପରେ ତୁମେ ଯାହା ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା ରଖ। ଏହା କରି ତୁମେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ସର୍ବଦା ସଫଳ ହେବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏପରି କିଛି ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଭିତରେ ନୁହେଁ। ଏହା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀପାଳିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲା ଚାଲିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ବିନା ଶୁଣାଣିରେ ଖାରଜ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଟଙ୍କଧର। ଦୀପାଳି ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲା ଚାଲିବ କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଅନ୍ୟପଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରାଉରକେଲା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା। ବିଧାୟକ ଶାରଦା ନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ 3 ମାମଲା ଖାରଜ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କୁଲ ପୋଷାକରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ କିପରି ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଆମେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଡିଓ କିମ୍ବା ଏସଏଚଜିଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଯଦି ବଣ୍ଟନ ହୋଇନି ତର୍ଜମା କରିବୁ। ତର୍ଜମା କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ କୋ ଅପରେଟିଭ କ୍ୟାବ ସର୍ଭିସ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ କୋ ଅପରେଟିଭ କ୍ୟାବ ସର୍ଭିସ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆପ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଫୋନ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା।
ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟବହାରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି, କ୍ୟାବ୍ ଆପ୍, ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏବଂ ଅଟୋ ବ୍ୟତୀତ ମେଟ୍ରୋ ବୁକିଂ ସର୍ଭିସ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟବହାରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି, କ୍ୟାବ୍ ଆପ୍, ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏବଂ ଅଟୋ ବ୍ୟତୀତ ମେଟ୍ରୋ ବୁକିଂ ସର୍ଭିସ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାବ୍ ଆପ୍ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ଆରବିଆଇ। ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଠକେଇ କାରବାର ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ। ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଜୟ ମଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାହକମାନେ ଠକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକକାଳୀନ ପାସୱାର୍ଡ, ଓଟିପି ସେୟାର କରିଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷତିପୂରଣ 85,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମାକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଚେତନତା ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ମସଜିଦ ସାମ୍ନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, 70 ମୃତ। ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 70 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 250 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଆ ମସଜିଦ କସରେ ଖାଦିଜାତୁଲ କବ୍ରାରେ ନମାଜ ପାଠ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଓଲା, ଉବେର ଓ ରାପିଡ ଧର୍ମଘଟ। ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖ ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ କରିବ ଓଲା, ଉବେର ଏବଂ ରାପିଡ ଡ୍ରାଇଭର। ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଚାଲୁଥିବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ମାଲିକମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ 6 ଘଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଡକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗିଗ୍ ଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଓଲା, ଉବେର ଓ ରାପିଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନରୁ ଫୋନ ଆମଦାନୀ କମାଇଲା ଭାରତ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଭଳି ଉପକରଣ ପାଇଁ ଚୀନ ଭାରତ ଉପରେ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଭିତରେ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଏହାର ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳରେ ଚୀନରୁ ଭାରତକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଚୀନରୁ ଭାରତକୁ ମୋଟ 3,710 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆମଦାନୀ ହୋଇଛି। 2014-15ରେ ଭାରତ ଚୀନରୁ 48,609 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଭ୍ୟାସ ବେଳେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ। ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ଗାଲରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଅଭ୍ୟାସ ବେଳେ ଏକ କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ବାଜି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଫାଟି ଯାଇଛି। ସେ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ବେଳେ ଗତ 19 ମାସରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅନେକ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଓ ବାଲିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅବୈଧ ଭାବେ ପାଣିକୁ ରୋକି ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିଚାଲିଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପନେତା ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 12ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ କଲା ବିଜେଡି। ବିଜେଡିର 12ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆ କମିଟି ଗଠିତ। ପୂର୍ବରୁ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାର କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁମୋଦ କ୍ରମେ 12 ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ବରଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନୂଆପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର ପାଇଁ ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ କଳାହାଣ୍ଡି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ବୌଦ୍ଧ, ଗଜପତି, ଦେବଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆଦି 11ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁକ୍ତ ହେଲେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ। ଆବୁଧାବିରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପରେ ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ରୁଷ ପରସ୍ପରର ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି। 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଦଳ ବଦଳରେ 7 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ 157 ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଏବଂ 157 ରୁଷୀୟ ସୈନିକଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଛି। ଆଲୋଚନାରେ ରୁଷ, ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଟ୍ ପିଜି 2025ରେ ବିଯୁକ୍ତ 40କୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ହ୍ରାସ ମାମଲା। ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁସୂଚିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ପ୍ରତିଶତକକୁ ବିଯୁକ୍ତ 40କୁ ଖସାଇବାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଶୁକ୍ରବାର କୋର୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ନିଟ୍ ପିଜି 2025 ପାଇଁ ଏହି ହ୍ରାସ ପଛର କାରଣ ବୁଝାଇ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଣ୍ଟରନେଟ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଶିମିଳିପାଳବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
ଶିମିଳିପାଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶିମିଳିପାଳର ଗୁଡୁଗୁଡିଆ ଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହୋ ସାନ୍ତାଳୀ, ମୁଣ୍ଡା, ଭୂମିଜ, ବାଥୁଡି, ଖଡିଆ ପ୍ରଭୃତି ଆଦିବାସୀମାନେ ହୁଳୁହୁଳି କରତାଳି ଦେଇ ଉଚ୍ଚସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହକାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସଭା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମାନ୍ୟବର ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ସଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶିମିଳିପାଳ ଭିତର ଗୁଡୁଗୁଡିଆକୁ ଆଗମନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କରକମଳରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ରିମୋଟ ଦବାଇ ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର 4G ନେଟୱାର୍କ ସେବାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶିମିଳିପାଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଇଣ୍ଟରନେଟ ତଥା ନେଟୱାର୍କ ସେବା ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ବୋଲି ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାପାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର କାଶିୱାଜାକି କାରିୱା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଜାପାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର କାଶିୱାଜାକି କାରିୱା ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପୁନରାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। 2011 ଫୁକୁସିମା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଜାପାନ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାପାନ ନିଜର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଟୋକିଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କାଶିୱାଜାକି କାରିୱା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଟାକେୟୁକି ନାଗାକି ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେହବାଜ ମୁନିର ପୁଣି ଥରେ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ଜିହାଦୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଲେ। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଗାଳିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ବଢୁଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାହାଣୀକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ ଓ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କ ପିଓକେ ଗସ୍ତ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଭାଷଣ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ସାମରିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଏଲ୍ଓସି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମୁନିର ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଜିହାଦୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। କାଶ୍ମୀର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଭିନେତା ତଥା ରାଜନେତା ବିଜୟଙ୍କ ଉପରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ଜରିମାନା କାଏମ ରଖିଲେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ। 2015-16 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆୟ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଅଭିନେତା ତଥା ରାଜନେତା ବିଜୟଙ୍କ ଉପରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟିକସ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ଆୟକର ବିଭାଗର ଏହି ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ବିଜୟ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରିଟ୍ ପିଟିସନ ଖାରଜ କରି ଜରିମାନାକୁ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି।